آج کا ٹاک شاک اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ 243واں اجلاس تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا، جس کے سربراہ ہیں مفتی راغب نعیمی۔ اس اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں اور پرٹیکولرلی محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا، جنہیں توہین رسالت کے مقدمے میں اس وقت بند کیا ہوا ہے۔ پہلے امن عامہ کے نقص میں انہیں بند کیا گیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے اہم فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں پریس ریلیز جاری ہوئی ہے۔ آصف بشیر چودھری سے ہم بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پریس ریلیز میں کیا کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل آصف آئین پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے جو کہ جنرل ضیاء کے دور میں اسے بنایا گیا تھا۔ پریس ریلیز کیا کہی گئی ہے آصف، وہ فرمائیں۔ فیصلہ بابت انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف درج 295 کی FIR اور اس کے کلمات کا حکم، مراسلہ از نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی راولپنڈی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے 243ویں اجلاس مورخہ 24 سپتمبر 2025 کے ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر بحث کرتے ہوئے مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف درج FIR کے حوالے سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مراسلے پر غور کیا۔ شرعی اصول و ضوابط کی وضاحت اور تفصیلی غور و فکر کے بعد کونسل نے ابتدائی طور پر درجہ ذیل فیصلہ کیا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں بھی بعض کفریہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان تمام مقامات کو دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ان الفاظ کو بطور رد انکار اور سخت تنبیہ کے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ کسی تائید کے طور۔ دوسرا پوائنٹ، شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، مثلا شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، تعلیم کے لیے وہ الفاظ نقل ہو سکتے ہیں، خود یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے تحریری طور پہ۔ بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے، خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں۔ اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بار بار دہرایا ہے اس لیے ان کا یہ جرم مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے ایک کلپ کے ٹرانسکرپٹ میں درج ہے، پھر آگے وہی جملے درج ہیں جو انجینئر مرزا نے کہے تو ان کو کہا گیا کہ انہوں نے توہین رسالت کی، وہ یہاں لکھے گئے ہیں لیکن میں ان کو نہیں پڑھ رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں یہ کہا گیا کہ مرزا، یہ جملے لکھنے کے بعد کہا گیا کہ مرزا انجینئر کی طرف سے یہ قرآن کریم پر بھی اتہام ہے اور مانوی تعریف بھی ہے، یعنی قرآن پاک میں مانوی تعریف ہے۔ تحریف کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرنا۔ قرآن کریم کی بالا آیات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حوالہ کے لیے آیت کا ترجمہ پیش ہے، پھر ان آیات کا حوالہ ہے جو قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اچھا جی، حوالے کے اس کے بعد اس کے ترجمے کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ مندرجہ بالا آیت کے حوالے سے اس کے بیان کی خط کشید عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہیں، یعنی کہ یہ مرزا کے ذاتی الفاظ ہیں اس آیت میں، جو اس آیت میں کہیں موجود نہ ہیں، اس لیے مرزا کا یہ بیان قرآن کی توہین اور مانوی تعریف کے زمرے میں آتا ہے اور توہین رسالت کو بھی متلزم ہے، لہٰذا اس پر آیت دفعات میں توہین قرآن کی دفعہ بھی شامل کی جائے، یعنی کہ توہین رسالت کے ساتھ قرآن پاک میں مانوی تعریف کی ہے، آیت میں مانوی، یعنی آیت کے ترجمے میں وہ بات انہوں نے کہی ہے جو ترجمے میں نہیں ہے۔ آج وہ فارمیٹ آپ نے جو بنایا نہیں، لیکن آپ دیکھ کے مجھ سے کوئی بات نہیں، لیکن بات تو میری اور میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، اگلی بات لوگوں سے بات کروں۔ اچھا، کونسل نے ملاحظہ کیا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسر کی طرف سے دفتر کونسل کو بھجوایا گیا مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے، کیونکہ مدعی کی جانب سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریری مواد اس فتاوی کے ساتھ نہیں لگائے گئے، جبکہ صرف مرزا انجینئر کے حق میں دیے گئے فتاوی مہیا کیے گئے۔ کسی بھی طرح کے کسی تفتیشی ادارے کو کسی ملزم یا مدعی کا یک طرفہ موقف یا رائے حاصل کرنے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ آخری نقطہ بتایا گیا کہ مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے، اس لیے پاکستان کی مسیحی برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کریں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پر ان کی رائے ہے یا نہیں۔ ان کے جواب کے بعد ہی تفصیل
तफसीली फैसला मुरतब किया जाएगा। इजलास के दौरान ईसाई बरादरी के फादर जे.एम. चैनन का वॉइस मैसेज सुनाया गया, जिसमें उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की और कहा है कि ऐसा कोई लफ्ज हमारे यहाँ मौजूद नहीं और इस तरह पाकिस्तान में अहम तरीन मसीही कायदीन को भी इस बात को अपने ऊपर तोहमत करार देते हैं। अच्छा आसिफ, 3 बातें जो मैं समझाऊं, मैं एक्सप्लेन भी करते जाए ना। एक तो ये है कि जो तौहीन रसालत का इल्जाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर लगा हुआ है, इन्होंने मजीद उसमें शिक इजाफा कर दिया कि तौहीन कुरान भी लगा दें, तहरीफ कुरान। उससे पहले एहसास ये हुआ कि उन्होंने ये कहा, पहले शरई असूल बताए बातिल की तरदीद के लिए, ठीक, तालीम के लिए, ठीक है, या शहादत के लिए वो कुफरिया कलमात दोहराए जा सकते हैं, ठीक। जो कुफरिया कलमात हैं वो दोहराए जा सकते हैं किन 3 सूरतों में, खुद इन्होंने बताया। तालीम के लिए, यानी अगर कोई वाज हो रहा है तो उसमें गुंजाइश है बिल्कुल लोगों को तालीम देने के लिए, ये इसमें तहरीरी है और ये 2 पेजेस आपको इस पे दिखाने भी चाहिए, बिल्कुल पढ़ लें। बिल्कुल सही ये बात। साइन शुदा तमाम मेंबर्स की वो प्रेस रिलीज है, ऑथेंटिक प्रेस रिलीज है, सारी मीडिया पे मौजूद होगी। बिल्कुल ठीक बात कि वो मान रहे हैं कि तालीम के पर्पस के लिए, किसी जगह शहादत देने के लिए, ठीक, या फिर तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि बातिल की तरदीद के लिए, बिल्कुल ठीक बात। ये अल्फाज जो हैं वो दोहराए जा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसमें आगे वो कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने जो बात की है इसमें ये गैर शरई इसलिए है कि इसकी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल ठीक। ये कौन कह रहा है? ये काउंसिल कह रही है। अच्छा, अब एक बुनियादी सवाल ये है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है उसके सामने मुस्लिम उम्मा के वो मामलात लाए जाते हैं जो इज्तिमाई नौयत के होते हैं, इनफरादी मसला लाया जाता है। मैं बताता हूँ, अगर आप मुझे सुने तो मैं आपको प्लीज मुझे बयान अगर आप करने दें। उम्मा के अमूमी और इज्तिमाई मसाइल इनके सामने लाए जाते हैं, इनफरादी नहीं लाए जाते। इनफरादी मामला सिर्फ मखसूस सूरतों में आ सकता है, ठीक, कि कोई ऐसा फर्द के साथ मामला हो जाए जिस पे पहले कोई वाज़ेह अहकामात ना हो, तो सुपीरियर जुडिशरी इनसे कह सकती है कि इस मामले पे अपनी राय दे। अच्छा, और उसका असूल ये होगा कि उसकी बुनियाद पे आइंदा के लिए कोई जो है असूल तय होगा, ठीक है। अब ये मामला इनके पास आया एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, जो एक जानिब तो मुद्दई वहां पे जो है FIR काट के बैठी है और दूसरी तरफ वो आ गई है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास। अच्छा, एक मिनट आसिफ, समझने के लिए, क्योंकि आप इस मामले को कवर करते हैं, सवाल मेरा करना बनता है। मुझे ये बताएं कि माजी में इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसियां हैं, पर्टिकुलरली FIA, NCCA तो उधर से बनी है ना, क्या इनसे राब्ता करती रही है रहनुमाई के लिए? ऐसी कोई वाज़े नज़ीर हमारे इल्म में नहीं है। मैं पिछले तकरीबन 20 साल से ये सारा मजहबी जमातें और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और ये देख रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लेवल पे कभी कोई चीज इनसे रहनुमाई के लिए पहली दफा, ठीक है। दूसरी बात ये है एजाज के इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के इसमें उलमा होते हैं, इसमें इसकी राय को एक मजहबी मुआशरे में बड़ी अहमियत दी जाती है। अभी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो हैं उनका मामला अदालत में है, हमें नहीं मालूम कि अदालत उन्हें गुनाहगार तस्वर करेगी, हमें नहीं मालूम कि वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकेंगे या नहीं। लेकिन आज जो ये प्रेस रिलीज आई है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की, इसमें उन्हें इस चीज़ का मुजरिम करार दे दिया गया है और ये एक अदालत लगाई है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने। मेरा ये सवाल था मिर्ज़ा साहब से कि अगर मिर्ज़ा साहब से या रागिब नईमी साहब से? मेरी जो रागिब नईमी साहब से बात हुई, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, उनका मेरा एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है। उनके वालिद साहब उन उलमा में थे जिन्होंने खुदकुश हमलों के खिलाफ फतवा दिया था और फिर उनके ऊपर खुदकुश हमला हुआ था। इस नाते हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आपके आज की प्रेस, एक तो ये कि ये मामला अभी अंडर ट्रायल है, दूसरा ये कि आपसे जो चीज़ एक राय मांगी गई थी उसकी तशहीर आपने जब कर दी, उसकी आपने तशहीर कर दी। असूलन तो ये था कि आप उस राय को लिख के वापस उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भेज देते, ठीक है। और अगर आपने जो आज तशहीर कर दी इस मामले की और जिसमें आपने डिक्लेयर कर दिया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं वो तौहीने ना सिर्फ रसालत के मुर्तकिब हैं, बल्कि तौहीने कुरान के मुर्तकिब हैं, उनके ऊपर एक दफ़ा मजीद लगाई जाए। कुरान पाक की आयत की का जो मानी है उसके अंदर तहरीफ के वो मुर्तकिब हुए हैं, ठीक। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें पहले से ही कर रहे हैं तो हमने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी। तो मैंने उन्हें ये याद दिलाया कि आप तो एक बड़ा संजीदा फोरम है और आपको बड़ा सीरियस लिया जाता है, ज़ाती हैसियत में कोई जो भी करे, लेकिन आपकी राय को बहुत ऑथेंटिक पाकिस्तान के समाज में माना जाता है। और गो के हुकूमत कई दफा आपकी बात नहीं मानती, लेकिन हमने देखा है कि लोग आपकी बात मान रहे होते हैं। अच्छा आसिफ, इसमें एक और पहलू भी है जो मुझे बताएं
کہ انہوں نے ایک انڈیویجول کے بارے میں ایک کلپ سن کر، جس کو انہوں نے نقل کیا، کلپ سن کے فیصلہ دیا ہے. وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے، یہ بات نکالی گئی ہے. کیا محمد علی مرزا کو انہوں نے سنا ہے؟ خود سنا ہے انہوں نے بلا؟ دیکھیں اعزاز، میرا ان سے یہ سوال تھا، میں نے انہیں یہ کہا کہ میرے حضرت یہ بتائیں کہ کیا آپ نے مرزا صاحب سے کوئی رابطہ کیا؟ اچھا، آپ نے یہ پوچھا ان سے؟ ان کا کوئی موقف بھی آپ نے سنا؟ ٹھیک، فیصلہ سنانے سے بالکل پہلے ٹھیک، آپ نے ایک فیصلہ سنایا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ان کا وضاحتی بیان آ چکا ہے اور ہم نے وہ وضاحتی بیان سنا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت کیونکہ معاملہ یہ عدالت میں ہے اور عدالت وہ وضاحتی کلپ ہونے کے باوجود وہ انجینئر صاحب کو موقع دے گی صفائی کا، اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں یہ عدالت نے طے کرنا ہے، لیکن انہیں ایک موقع ضرور دیا جائے گا. اور پھر جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ بھی اسی نظام کے تحت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک نظام، ایک عدالت سجائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس سارا فورینزک ایویڈنس موجود ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ہاتھ پیر بولیں گے، اللہ کے حکم سے وہ مناظر ہمیں واپس دکھائی دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خود خالق کائنات بھی ہمیں صفائی کا موقع دے گا کہ تم نے جو سچ جھوٹ اپنی صفائی میں بولنا ہے وہ کہو، اور اس کے بعد پھر ایویڈنس اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لائی جائے اور ہمارا سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا. نہ ان کی جورسڈکشن تھی انڈیویجول فیصلہ کرنا اور نہ اس بندے کو بلا کر سنا گیا اور اس فیصلہ بات کر دیا. پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم سے تو کیونکہ انویسٹیگیشن جو ایجنسی تھی اس کی رائے تھی، تو میں نے کہا سر آپ نے یہ رائے جب پبلک کی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مرزا جو ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے اور وہ میں نے اچھا پھر میں نے ان سے ایک اور بات کی، میں نے کہا دیکھیں توہین رسالت، توہین انبیاء، توہین رسالت و انبیاء، توہین صحابہ و اہل بیت، توہین قرآن اور توہین مذہب، یہ جو 4 قسم کی توہین کے قانون ہیں اس میں توہین رسالت ایک ایسا قانون ہے جس میں سزائے موت ہے، باقیوں میں نہیں. ٹھیک ہے. اب جب اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ فلاں بندہ اس کا مرتکب ہوا ہے، تو ڈیورنگ ٹرائل یا اگر عدالت بے گناہ قرار دے دیتی ہے اور اس کے بعد مرزا جو محمد علی مرزا جو ہے اس کو کوئی بندہ اٹیک کرتا ہے تو اس میں آپ کی کس حد تک ذمہ داری ہوگی؟ نہیں، ذمہ داری ان کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ذمہ دار ہوں گے، یہ اسلامی انہوں نے کہا نظریاتی کہ کونسل ذمہ دار ہوں گے. آپ کی رائے ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا سر یہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ جس پہ یہ الزام ہوتا ہے اس کو سنا نہیں جاتا نارملی. ٹھیک بات ہے، وضاحت دیکھیں. اچھا پھر میں نے ان سے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا حضرت ایک معاملہ ہے کہ اگر ان 4 توہینوں میں سے کوئی بندہ کوئی توہین کرتا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے نعوذ باللہ، تو اس کا سٹیٹس اور ہوتا ہے. اور اگر کسی سے سامن ہوئی ہو اور یا وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے غلط سمجھا جا رہا ہے، میرا مفہوم یہ نہیں تھا، تو اس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ جو وضاحت ہے اس میں بھی یہی کہا گیا اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس ویڈیو کے آخر میں بھی شروع میں بھی صلاۃ والسلام بھی پڑھا ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ساری باتیں. اچھا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ اس کے اوپر شرعی رائے دینی تھی تو ہم نے اپنی شرعی رائے دی ہے اور باقی عدالت جانے. تو میں نے کہا سر آپ کا جب یہ احد کی جو پریس ریلیز ہے یہ تو عدالتی کارروائی پہ بھی ظاہر اثر انداز ہوگی کہ جو بھی جج ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ پاکستان کے جید علماء نے بیٹھ کے ایک ڈیسیژن دیا ہے، تو ظاہر آپ لوگ فقہ کے بہت بڑے جو آپ کے برین ہیں مبلغین تو ہیں، آپ اگر یہ رائے جس طرح سے مانگی گئی تھی، رائے تو پبلکلی نہیں مانگی گئی تھی، تو آپ نے پریس ریلیز اس کی جو جاری کی ہے تو اس سے ٹرائل پہ آپ اثر انداز نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا دیکھیں پھر انہوں نے اگین یہ بات کی کہ کیونکہ اس پہ بہت سارے علماء اور لوگ رائے دے رہے ہیں تو ہماری رائے سے بھی عدالت اس سے کوئی تاثر نہیں لے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں 2 باتیں. ایک مجھے یہ فرمائیں کہ جو رائے انہوں نے دی ہے مفتی طارق مسعود نے، آپ کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کراچی میں ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا جو کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ہے. انہوں نے معافی مانگی بعد میں، پھر وہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا، انہوں نے وضاحت کی، معافی مانگی. اچھا انہوں نے بھی یہ بات آپ کو پتا ہے کہی کہ جی یہ تعلیمی غرض سے اگر آج ہم پابندیاں اس طرح کی لگا دیں گے اور مقدمات دائر کر دیں گے تو کل تو مذہب کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرے گا. ہمارے بچے ہیں جو پوچھتے ہیں، کل تو بات ہی نہیں کرے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ یہ الزام کن لوگوں نے لگایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ جو رسول کی عزت اور تکریم بیان کر رہا ہے اس انٹرویو سے پہلے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو ہے اور انٹرویو ختم ہوتا ہے تو تب بھی وہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے، اس کے اوپر توہین رسالت لگا رہے ہیں اور پورا
स्क्रिप्ट आपने पढ़ा ही नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा और आपने फैसला कर दिया। तो ये तो एजाज, मैं तो एक सीधी सादी बात जानता हूँ। देखिए, मैंने आज भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वो बयान नहीं सुना जिसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ ये मुकदमा, बिल्कुल ठीक, ना ही मैंने उनकी वजाहत सुनी। ठीक। मैंने उसके पढ़ा है उसके बारे में कि ये वजाहत उनकी आई है, मैंने उनका वो बयान भी नहीं सुना। मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ उस इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पे जो पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस से जिसको हम रन करते हैं, जिससे हमें ये तवक्को होती है कि यहाँ क्योंकि हर फ़िक़ा के लोग बैठे हैं तो ये बड़ी मुस्तनद और बड़ी मोतबर राय देते हैं और वो राय सामने आती है जिस पे किसी फ़िक़ा का कोई इख्तिलाफ नहीं होता। लेकिन आसिफ, जो मोहम्मद अली मिर्जा है, इसी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर एतराज करते रहे, उनके अजीज़ो कारब पे एतराज करते रहे, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। देखें, ये बड़ी सीरियस बात है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क्या ये उनका दायरा इख्तियार है कि वो अंडर ये आज के बाद ये सवाल होंगे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से होंगे, शायद किसी अदालत में भी हों। सबसे पहले तो ये कि ये जो जनरल ज़िया की इस्लामाइजेशन थी उसकी रोशनी में आई है। हुकूमत खुद अक्सर इसकी बहुत सारी सिफारिशात नहीं मानती, लेकिन जब आपका एक संजीदा फोरम किसी आदमी को ये डिक्लेयर कर दे तो हमारे यहाँ इन दफ़ात के तहत जो मुकदमात होते हैं उसमें बहुत अक्सर सूरतों में अदालत से पहले लोग फैसला कर देते हैं, ऐसे ही है, लोग ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देते हैं सजाओं को। इस संजीदा फोरम के ऊपर आइंदा से सवाल होंगे कि क्या ये इंडिविजुअल्स के मैटर सुन सकते हैं, क्या ये अंडर ट्रायल चीज़ों के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। अच्छा, राय सिर्फ दे नहीं सकते, पब्लिक भी कर रहे हैं, उसको वो प्रेस रिलीज में जारी कर रहे हैं। फिर ये जो इसमें इस दफ़ा जो अरकान आए हैं वो उनके ऊपर भी बड़ा एतराज़ होता है, मुतनाज़ा नाम है। वैसे तो हर दौर में हुकूमतें मौलवियों को खुश करने के लिए इस काउंसिल में शामिल करती रहती है ना। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की गाड़ी पे झंडा भी लगा जी होता है, जी जी, मिनिस्टर के स्टेटस होता है, बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट है, बहुत बड़े फंड्स होते हैं, अरकान के एजाज़िये होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पहले भी बहुत सारे ऐसे नाम आते रहे हैं, सियासी ब्राइबरी भी होती रही है चेयरमैनशिप के लिए, मेंबरशिप के लिए। अब जो मौजूदा मेंबरान हैं इनकी तरफ से जो फैसला आया है, आने वाले दिनों में मजहबी हलकों में, समाजी हलकों में और अदालतों के अंदर इसका पोस्टमार्टम होगा। और मैं जो एक आखिरी बात करना चाहूँगा, एक सवाल ले ले मेरा। हाँ, एक सवाल आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप 20 साल से ये काम कर रहे हैं, क्या इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अरकान काजी हैं? देखें, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का क्योंकि ये तो काजी वाला काम किया ना उन्होंने, ये वाला काम तो काजी वाला किया, जो मैंडेट है जज इस्लामी जज। वैसे तो जो इनका मैंडेट है वो ये है कि हम इनसे वो इज्तिहादी मामलात पूछते हैं जिन पर हम समझते हैं कि अब इनमें उम्मत की मजीद रहनुमाई की ज़रूरत है। इनके सामने कलेक्टिव मामलात जाते हैं, इनकी बहुत सारी सिफारिशात बहुत ही ज़बरदस्त भी होती हैं। इसमें इनकी बहुत सारी सिफारिशात ऐसी होती हैं कि जिन पर वाकई में अमल भी होना चाहिए, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चंद एक फैसले ऐसे भी हैं जो बड़े मुतनाज़ा भी समझे जाते रहे हैं, पहले भी उनके ऊपर बड़ी ले दी। हुकूमत इनकी बहुत सारी सिफारिशात, उसने आज तक सैकड़ों सिफारिशात हैं, आज तक फौजी डिक्टेटर यहाँ पर आते रहे, कभी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने फैसला दिया कि ये गलत है डिक्टेटरशिप? इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इतनी बोल्ड नहीं है कि किसी डिक्टेटर के बारे में कहे कि वो तो फिर नौकरी भी कलमा हक नहीं कहते, बस वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे इजाज़ हाइब्रिड निज़ाम, अब वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है, आज कभी दिया इन्होंने हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ? मुझे याद है अल्लामा रागिब नईमी साहब जब यहाँ आए तो पहली मीटिंग में जो उन्होंने हमारे साथ की थी, उसमें मैंने उनके सामने ये रखा था मैटर के समाज के अंदर बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त है, खुसूसन तौहीन, ये जो 4 तौहीन है ना जी, इसके वाले से जी 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 जी, कुरान पाक की तौहीन, कारोबार लोगों ने बनाया है यार की तौहीन, और ये चारों जो तौहीनें हैं, इस हवाले से अदालतों में मामलात नहीं तय हो रहे, समाज में तय हो रहे हैं। तो इसमें हमने इनसे कहा था कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इसके ऊपर क्या लोगों की रहनुमाई करेगी कि ये चीज़ें अदालतों को तय करनी चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है और हम इस पे करेंगे, बड़ा रोल अदा करेंगे। लेकिन और आज उन्होंने अदालत से पहले जो एक फैसला सुनाया है इसके बारे, अच्छा गो के शुरू में वो लिख रहे हैं कि ये इब्तदाई मामला है, लेकिन फिर आगे वो कह रहे हैं कि जो अच्छा एजाज, मैं फिर भूल जाऊंगा, 2 बातें इसमें बड़ी और अहम है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी ये जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, ये जो मुतनाज़ा पीका कानून के तहत बनी है, इसका क्या ये मैंडेट है कि ये आके इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से राय लेके इसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन
इस बारे में या ये कानून नहीं जानते। नहीं, वो तो आपने ठीक कह है? दिया ना मुतनाज़ा है, ठीक है। आपने तो कहा। नहीं, अच्छा वैसे उसमें उन्होंने देखें, इसमें वकारुद्दीन सैयद इसके सरबराह हैं, बड़े बड़े हम उन्हें डिसेंट अफसर मानते हैं, बड़े बड़े एक हम उनसे एक उन्हें हम बड़ा अच्छा अफसर मानते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने तो दिया ना, देखे ना, आप- इसमें लिखा हुआ है, प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि उस एजेंसी ने 7 फतवा लगाए हुए हैं जो कि मोहम्मद अली मिर्जा के अच्छा, हक आप में आगे, है। नहीं आगे चले इसमें नहीं कोई- उसमें देखें, उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ना किसी में करनी चाहिए, जो मामलात हैं उनको लेके आगे जाना चाहिए, ना कि उसे जो है वो इधर उधर से राय लेके बात करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि अगर ये बात कॉन्फिडेंशियली पूछी गई थी तो ये कॉन्फिडेंशियली बताई जानी चाहिए थी। क्यों कि अभी इस पे अदालत का डिसीजन नहीं आया। ठीक है। नंबर 3, आज जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये डिसीजन जारी किया है, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे नहीं रुकेगा, इस पे आइंदा फिर ये केसेस इन्हें टेक अप सब पे आएगा, सब पे आएगा। जी जी। और ये एक ना रुकने वाली एक बहस इस आज के इस फैसले के साथ आसिफ मैं आखिरी मैं कमेंट करूं, मैं मोहम्मद अली मिर्जा इस काउंसिल के मेंबरान जो कि एक खास फिका से ताल्लुक रखते हैं, बरेलवी फिका से, उनके ऊपर तनकीद करता रहा। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियोस मौजूद हैं। मोहम्मद अली मिर्जा इस काउंसिल के अराकीन के अजीज़ो वकारत के ऊपर तनकीद करता रहा है। मोहम्मद अली मिर्जा इस काउंसिल के ऊपर भी सवाल इस काउंसिल के बाज अरकान के कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाता रहा है, और वो जो इन्होंने बाज लोगों ने दुकानें खोली हुई ना, उनके ऊपर भी सवाल उठाता था। वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये फैसला किया है। मुझे ऑनेस्टली डिसअपॉइंटमेंट हुई है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप तो बड़ा मुफ्ती राघव साहब को बड़ी इज्जत दे रहे हैं। मेरे नजर में जो लोग हुकूमती ओहदे कबूल करते हैं किसी मेरिट और उसके बगैर, मेरी नजर में उन लोगों की इतनी इज्जत नहीं है, मेरी उनकी इज्जत नहीं है। आप जो साइबर क्राइम ये कंट्रोल एजेंसी है, उसको नहीं मालूम कि वो नहीं वो भी है ना, बात अभी फैसला इन्होंने किया ना, वो है नहीं। देखें, वो एक बुनियादी उसका रोल है, केस जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके अदालत में अपना चालान देना है, तो उनको नहीं मालूम कि इस बारे में किन लोगों से राय लेनी है और किन से नहीं लेनी, और कौन लोग इस मुकदमे में फरीक हैं, उनके ऊपर भी एक सवाल है। लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, ये मामला भी आगे चलेगा।